ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നാളുകളിലേക്ക് മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സർവ്വ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവമാക്കുവാൻ, പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവൻ രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കണം എന്നുള്ള അതിമോഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അവിടെ മറ്റാർക്കും സ്ഥാനമില്ല. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇപ്രകാരം സ്വപ്നം കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് ഭാവി പരിപാടികളിൽ അവനൊരു സ്ഥാനവും നൽകുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുവാൻ തക്കതിനുവണ്ണം അവന് വേണ്ടുന്ന പ്രാപ്തി നൽകിയത് ദൈവമാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നെയ്തെടുക്കുന്നത്. പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനാകണമെന്നായിരിക്കും സ്വപ്നം. ഒരു ബിരുദധാരിക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടണമെന്നായിരിക്കും സ്വപ്നം. അപ്രകാരം ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണമെന്നായിരിക്കും സ്വപ്നം. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളുണ്ട്, തട്ടകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പരിധിയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് അവയിലുപരിയായ പദവികളിലെത്തുവാനും അവയിലൂടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും ഭാവി ഭാസുരമാക്കുവാനുമാണ് മനുഷ്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയാതെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാണ്. Many people have dreams. They dream so many things and they toil day and night to fulfill their dreams. And they do not remember that it's the Almighty God who had enabled them to reach this stage of life so that they can dream. A person who has just the basic education like pre-degree will have a dream to have a degree. And if you are a degree holder, you may have a dream to do a post-graduation. A postgraduate to go into research and get a PhD. So you see, dreams are all based on what you are. And very often we forget we are where we are because it is Almighty God who has brought us to that particular level, whichever level we are. And it is because the Almighty God had brought us to that level that we are able to dream about the future. Dream higher things and better things about future. And the paradox is that whenever we reach such stages of blessings and prosperity, we forget to understand that it's the Almighty God who had brought us to that particular level. So much so, we don't give God any space in our future dreams. We don't submit to God our plans and ideas about future. You think you can achieve that because you have reached this particular stage. There is no need of God. It's not that they are willfully doing it, but because they are in such a situation that they do not require to think about God. They have got enough knowledge, some have enough money, some have enough status. You see, in whichever situations we are, when we dream higher things about God,
we don't recognize or realize that God should be in our plan or program. Dreaming is a very beautiful thing. We can dream about anything in the world, but the most important thing is that it is the Almighty God who fulfills our dreams. Without God, we can never achieve anything. So, when Jesus was in this world, he gave a parable. And in this parable, he asked a question about a person who was having a great dream about the future. So God asked that dreamer, "Foolish man, this very night your life will be taken away from you. And what will happen to all what you have secured for yourself?" He calls that man foolish because God was not in the plan of his dreams. നാം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കരണത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് മണ്ണടിയും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്രകാരം സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ദൈവമില്ലാതെ അനേക കാര്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 12-20 കാണാൻ കഴിയും. ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ദൈവം അവനോട്, "ഭോഷ, ഈ രാത്രി നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാണ്?" ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാണ്? സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു ചിന്ത ആരുടെയും മനസ്സിലൂടെ പോവുകയില്ല. ഈ ലോകം വിട്ട് പിരിയേണ്ടവരാണ് നാമെന്നും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണെന്നും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് ഒരുപാട് നീളമുണ്ടെന്നും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം പെട്ടെന്ന് നിലച്ചു പോകാവുന്നതാണെന്നും അതിന് ഒരു ശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇവൻ നാളെയെക്കുറിച്ച് വൻപിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. ഇന്ന് അനേകർ സമ്പന്നന്മാരായി തീരുമ്പോൾ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സമ്പന്നത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനം കൊണ്ട് മരണത്തെ മാറ്റിവെക്കാം, മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരാണ്. സമ്പത്തിന് തങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവമോ അവനോട്, "ഭോഷ, ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാണ്?" ഈ രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടിവെക്കും മാറ്റിവെക്കലൊന്നുമില്ല. ഈ നിമിഷം പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളുള്ളതാണ്. അടുത്ത നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിൻ്റെ ജീവനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഉപമയിലെ നായകന് അതെ നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ ആ വിളവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെക്കുവാൻ സ്ഥലം തികയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവൻ ഭാവി പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല വിളവാണ്, മികച്ച വിളവാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിവെക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാനിത് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ 18 വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും, "എൻ്റെ കളപ്പുരകൾ പൊളിച്ച് വലുതായി പണിത് എൻ്റെ എല്ലാ വളവും വസ്തുവകളും അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും. എനിക്ക് ലഭിച്ചത് മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുവാൻ ഞാൻ പുതിയ കളപ്പുരകൾ പണിയും. എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ, നിനക്ക് അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ
സ്വരൂപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും. ഈ കളപ്പുരകളിൽ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുവാനുള്ള അനേക വർഷത്തേക്കുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെത്താനെ പറയുകയാണ്, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടാനില്ല, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടുവാനുമില്ല. അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഈ വിളവുകളുടെ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി സംഭരിച്ച് ഭാവി കാലം സുരക്ഷിതമാണ്. ഒരു വർഷമല്ല, അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത്. അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. അവനത് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവം അവനോട് പറയുന്നതാണ്. ദൈവം അവനോട് പോഷ, നീ പോഷനാണ്. അവരെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പോഷൻ എന്നാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അവന് ദീർഘവർഷങ്ങൾ തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ പോഷനാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും. ദീർഘവർഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, അനേക വർഷങ്ങളില്ല. ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ ദൈവമില്ലാതെയുള്ള നിൻ്റെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും സ്വപ്നങ്ങളും നെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് നീ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും. അത് പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാണ്? ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എന്തെല്ലാം ഒരുക്കി വച്ചിരുന്നാലും അതാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം പ്രാണൻ വേർപെട്ട് കഴിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ നീ ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. നീ ഒരു മൃതദേഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാകൃതമായ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ശവമാണ്. പിന്നെ നിൻ്റെ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും ശരി, എത്ര വിലപ്പെട്ട സ്നേഹിതരായിരുന്നാലും ശരി, നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മഹിമ ഉള്ളവനായാലും ശരി, നീ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാനമുള്ളവനായാലും ശരി, പിന്നീട് ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന നിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ സ്നേഹിതർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കി ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കി അടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. സ്നേഹമേറിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറില്ല. അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യണം, കാരണം അത് ജീർണിച്ചു പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ അവസ്ഥ. നീ കളപ്പുരകൾ കെട്ടി ദീർഘവർഷങ്ങൾ തിന്ന് കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെല്ലാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നീ ഇന്നൊരു മൃതദേഹമാണെങ്കിൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചതൊക്കെ ആർക്കാണ്? ദീർഘവർഷങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എല്ലാം സമ്പാദിച്ചെല്ലാം വെക്കുന്ന ആർക്കാണ്? ഇത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് അനേകർ സ്വയം മറന്ന് പ്രയത്നിച്ച് ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. സാമാന്യഗതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വകയുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്ത് സമ്പാദ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ അടുത്തിടെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നത് അത് അതിവേഗം ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. എനിക്ക് വലിയൊരു ബിസിനസ് കോംപ്ലക്സ് പടുത്തുയർത്തണം, അതിൽ ഇത്ര വരുമാനം ലഭിക്കും. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. രോഗം ക്യാൻസറാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ്. അപ്പോഴും ചിന്ത, എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നല്ല, പിന്നെയോ എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ആവശ്യം പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ്.
എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശകലനങ്ങൾ, അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ലാഭം കിട്ടും. ലാഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അടുത്ത ശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ്. ഇന്ന് അനേകർക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധം ഇതാണ്. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ സമയമില്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമില്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവരുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങേണ്ടത്, ഭോഷ, ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചതൊക്കെ ആർക്കാണ്? So we find people making dreams without God, and we find this man, he had a lot of yield. He wanted to make warehouses and store everything there and live for many years comfortably. Many years, not 1 year or 2 years. It is then God tells him, a foolish man, this very night, if your life will be taken from you, what will happen to everything that you have secured? ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെയും ദീർഘമാക്കുന്നത്. അതൊരു പരോക്ഷമായ സൂചനയാണ്. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യന് വിഭവസമൃദ്ധി നൽകിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് നൽകിയത് ദൈവമാണ്. ദൈവം അറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യന് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ക്ഷാമം കൊണ്ടും വരൾച്ച കൊണ്ടും മഹാമാരി കൊണ്ടുമൊക്കെയും ദൈവം കൃഷിവിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തിരുവചനത്തിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉപമയിൽ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് സമ്പൂർണമായ സമൃദ്ധി നൽകുമ്പോൾ അത് ദൈവം നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയാണ്. അവനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ അവനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. So it's God who gives every blessing. And we find that this man was blessed with a great yield because it was God who gave him that. There was no drought, there was no rains, you see. So it's in the hands of God. It is God who had given him all this prosperity. But he could not recognize that. So his plans for the future was different. There was no space or place for God in his plans for the future. Many of us are that way. God gives us abundant blessings. God gives us children. We educate them. We give them the best of everything. We save up for them. We buy houses for them. So many things we think about. But many parents fail to include God in their plans for their children. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു, അത് നല്ല വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു, എല്ലാം നല്ലതാണ്. വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവത്തെ കൊടുക്കുവാൻ മാത്രം അനേകം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ, ഭാവികാല പരിപാടികളിൽ ദൈവത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവമില്ലാതെയുള്ള നിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ അവനോട് ഇടപെടുന്നത്. അവൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലും അവൻ നെയ്തെടുക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, പോഷ, ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ നേടിയതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നീ സ്വരൂപിച്ചത്, നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാണ്? കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പദ്ധതികളിൽ, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നാം ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും, രോഗിയായിരുന്നാലും, നാം ആരോഗ്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരുന്നാലും,
ദൈവം ഒരു ഭാഗമായി തീരുമ്പോഴാണ് അത് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത്. ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി, ഇവനൊരു പോർഷനാണല്ലോ, ഇവൻ്റെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നൊരു സന്ദർഭം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ. കാരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതിമഹത്തായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, പരമാർത്ഥമായി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അതിനു വേണ്ട ധനവും അതിനുവേണ്ട ആരോഗ്യവും നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് നയിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കഴിക്കുവാനാവോളമുണ്ട്, എനിക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ട്. അതിനെ വീണ്ടും പെരുക്കിയെടുക്കുവാൻ, വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പദ്ധതികൾ മെനയുമ്പോൾ നീ പോഷനായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആരോഗ്യത്തോടെ, സുഖത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എനിക്കിങ്ങനെ അനേകരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ അവരെ ന്യായം വിധിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരിക്കലൊരു പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ ഇന്നതിനെ പഠിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് ഇന്ന രാജ്യത്ത് വിടും, അവൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ 3 വർഷമാകും. 3 വർഷമാകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി മാറും, വളരെയധികം വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകും, നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവൻ എടുക്കുന്ന ബിരുദം കൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ കഴിയും. നാടിൻ്റെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മകനെ അപ്രകാരം ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ പിതാവ് അവനെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം 3 വർഷത്തിനകം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നല്ല, എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് സമ്പന്നമായ ഒരു ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുത്തവനത് ലഭിച്ച് സമ്പത്തിൻ്റെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് അവനുള്ളത്. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ അവന് ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന് തിരികെ വരേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതയാത്രയിൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നാം നെയ്തെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അല്പായുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവവിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരുവാനാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, തൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ദീർഘവർഷങ്ങൾ തന്നെ തിന്നു കുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ ദൈവവിഷയത്തിൽ സമ്പന്നനല്ല. അവൻ്റെ അവസാനം ആ രാത്രി തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് പാഠമാകട്ടെ. ദൈവവിഷയത്തിൽ സമ്പന്നനായിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹിതയായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവും ദൈവമേ, വലിയൊരു സമയത്തിനങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും തക്കതിനോണം ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. രാവിലെ കിളിർത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് പൂത്ത് വയലിൽ വാടിപ്പോകുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അടിയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെയും അങ്ങയുടെ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുനാഥൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.